और इस रिकॉर्ड दे विच मुरादाबाद जोन चकबंदी दे विच गुरुद्वारा आबादी दे विच है और 9 बीघा है की है ये 1 हेक्टर 130,000 जितनी पूरी सारी जमीन कितने बीघे है कितने बीघे 18 बीघे के आसपास बैठेगी सारी जमीन। ये जमीन जड़ी है जोन चकबंदी अधिनियम ए जमीन जड़ी है 2063 सॉरी 73 है जी 73 ए की ये 25 तारीख 25/10/73 25/10/1973 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ 18 बीघा ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ बंजर भूमि है पुलिस विभाग थाना नदी इस पूरा रिकॉर्ड है इस जमीन का और इसके पीछे गुरुद्वारा आबादी गुरुद्वारा आबादी ये सारा प्रतिलिपि मुरादाबाद ये सारा रिकॉर्ड सरदार नानक सिंह जी मैनू दिखा रहे ने नानक सिंह जी ने सारा रिकॉर्ड दिखाया है 80-90 साल पुरातन गुरुद्वारा है यही गल है जी हुण तुहाडी जिहड़ी जान माल खतरे च है तुसी इत्थे इस वक्त खतरे चो तुहानू पूरा सरकार तो खतरा है तुहाडा यह कहना है हैं जी हाँ जी सरदार जी तुसी भी बोलो ना तुसी बाद ही देख लेना कागज कितना तुसी की कह रहे सी हुणे मैनू रात नू तुहानू की लगता है डर लगता है किस कोलों डर लगता है रात नू प्रशासन कुछ भी कर सकता है जिहड़े बलडोजर सी वड्डा बलडोजर सी जेपीसी वड्डी जेसीबी इधर आओ मैनू जरा आवाज तुहाडी घट सुनाई दे रही है यू कैरी ऑन जेसीबी वो लैके आए सी वड्डी जेसीबी जेड़ा आजकल चलिया होया है जेसीबी ओदे नाल तोड़े इत्थे कोई आस पास कोई मंदिर मस्जिद कोई गिरजाघर मेरा सवाल कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर नू ही तोड़िया गया नहीं। कोई ऐसा गिरजाघर होए मस्जिद होए मंदिर होए कोई पीर की जगह होए कोई होर धार्मिक जगह होए कोई तोड़ी गई है नहीं। इस पूरे इलाके च किथे तोड़ी गई है सिर्फ गुरुद्वारा ही तोड़िया गया है सिर्फ खैर कोई नहीं असी इस गल नू सारे लोकां तक तुहाडी आवाज़ पहुँचावांगे और यह सारी गल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नू दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नू सारे संसार दे सिखां नू सारे पंजाब दे सिखां नू सारे दिल्ली दे सिखां नू सारे देश भर दे लोकां नू असी तुहाडी आवाज़ तुहाडा दुख दसांगे पर क्योंकि यह गुरु घर है यह गुरु घर सारी दुनिया दे सिखां दा है सारे देश के सिखां दा है मेरे नाल आए ने जथेदार सूबा सिंह ढिल्लों साहब यह किसान लीडर ने बहुत वड्डे और इन्हां दे नाल जथेदार बलबीर सिंह जी आए ने हरिद्वार तो ऐथल तो दिनारपुर तो इन्हां दे नाल होर इन्हां दे साथी लीडर आए ने इन्हां दे नाल साथी लीडर आए ने सरदार सूबा सिंह ढिल्लों ते जथेदार बलबीर सिंह जी ये बहुत तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है वो दुनिया तक पहुँचाणगे मैं तुहानू यकीन दवाना असी इस स्थान की सारी जिहड़ी तुहाडी दास्तान है वो लोकां नू दसांगे देश नू दसांगे और असी दसांगे ए गुरु घर सिखां दा गुरु घर सारियां दा गुरु घर ए बाबे नानक दा स्थान ए गुरु घर इन्हां ने मलिया मेट कीता है 70-80 साल पुराना कीता है
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? डर लगता है सानू, है जी, डर लगता है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? डर लगता है, नींद भी नहीं आती, नींद नहीं आती। ए तुर्क साहब ने, सलीम साहब ने अपने मित्र इतने बैठे सी, उरफान जी इन्हों का कहना है इतने रौनक लगिया रहिंदियां सन। आस पास की ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਏ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ? ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਇਆ ਹੈ, कोई श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी अमृतसर तो आई है? आप अमृतसर तो अमृतसर से अमृतसर हम नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। मैंने उसका जवाब दो। जी जी मैंने उसका जवाब दो। जी जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ठीक है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ? नहीं आया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੈ? कोई नहीं, कोई भी नहीं ਮੈਂ आया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ? कोई नहीं है। कोई नहीं ਮੈਂ आया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗੋ ਨਾ ਕਰ ਮੰਗ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। जिस तरह साड़ा इस नाल ये घटना व्यापारी है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए है। और बस संगत ਨੂੰ यही बेनती है जो सारे सहयोग दे सारे। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਨਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 45 ਕਮਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 70-80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਜੀਸੀਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਾਨਗੋ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 80-90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 4,65,000 ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਲਗਭਗ 32-34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 32-34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 32-34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਨਾਨਕ ਸਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਖੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਯੋਗੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ RSS ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, BJP ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਏ। ਜੋ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਯੋਗੀ ਨੂੰ, DGP ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ JCP ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।